प्रोग्राम यूएसए टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। हाजिर हाँ अज के 3-4 मुद्दे तुहाडे नाल सांझे करने लिए। आप एक गलबात तुहाडे नाल सांझी करनी है। टाइटैनिक जहाज़ देखण गए 5 व्यक्ति लापता आ। टाइटैनिक जहाज़ कित्थे आ ते कौन देखण गया सी, ये मामला इस वेले पूरी दुनिया दीयां खबरां दे विच आ। दूजी गल आपां करनी है कि घरों काम करन करके अमरीका दे विच ट्रेनां वेलियां होईयां पईयां, ट्रांजिट सिस्टम दे उत्ते बहुत असर पै रिहा। तीजी गलबात करनी है कि डोनल्ड ट्रंप दा ओमान दे विच कारोबार आ, उत्थे काम चल रहा, उहदे उत्ते कई सवाल उठ रहे। तो आखिरी गलबात आपां करनी है कि जो बाइडन राष्ट्रपति दौड़ दे विच फिर तो शामिल आ ते कैनेडी जूनीयर उन्हां दे लई अड़िक्का बन सकदे आ। सब तो पहली गलबात टाइटैनिक जहाज़ बारे। टाइटैनिक जहाज़ बारे असीं सारे जानते हैं, डुੱਬ गया सी, किन्ने लोगों की उहदे च मौत हो गई सी। शायद तुहानूं इस गल का ना पता होवे, बहुत लोग उस टाइटैनिक जहाज़ नूं जिहड़ा उहदा मलबा थल्ले समुंदर के तल दे उत्ते पिया उहनूं देखण जांदे आ। काम बहुत महंगा आ, पर एक वैसल जिहा जिहड़ी तुसीं तस्वीर देख रहे हो, उस वैसल दे विच इन्हां नूं लै के एक तरह की पनडुब्बी आ ते उहदे विच लै के थल्ले जांदे आ ते लोग वो जिहड़ा जो कुछ जहाज़ दा बचिया खुचिया पिया उहनूं देखदे आउण। अपने आप दे विच इह बड़ा एक आ जिहड़ा तुसीं वैसल देख रहे हो इहदे विच जांदे आ। हुण इहदे विच जांदे तां हैगे, कई साइंटिस्ट जांदे आ, उन्होंने समुद्र के तल दीयां खोजां करनियां, कोई होर जांदे आ ते कई शौक नूं भी जांदे जिहड़े अमीर लोग आ, क्योंकि काम जिद्दां तुहानूं पहिलां दस्सिआ महंगा बहुत आ, वो इत्थे इहनूं जिहड़ा उहदे सारे रहंद खूंद नूं देखण दे लई जांदे आ। हुण इस वारी 5 जणे गए सी ते वो हजे तक उन्हां दा पता नहीं, कनैक्शन कोई नहीं, कित्थे चले गए, की हो गया, ये इस वेले चिंता की गल आ। ते ऑक्सीजन उहदे विच बहुत थोड़ी है, जानी कि इदां कह लो कि कुछ समय की होई ऑक्सीजन उहदे विच बची आ। इंटरनैशनल टीम बनी है अमरीका की, कनेडा की, कोस्ट गार्ड की, ये सारे इस कमर्शियल वैसल नूं लभण लगे, पर हजे तक लभ्या कोई नहीं। जिन्हां नूं टाइटैनिक जहाज़ बारे नहीं पता, टाइटैनिक शिप जिहड़ा ब्रिटिश पैसेंजर लिनियर सीगा इहदे विच ते 1912 दे विच बणिया सी। इह टाइटैनिक लग्जीरीअस मतलब सीगा भी एक तरीके दे नाल, बहुत वड्डा वाइट स्टार लाइन ने बेलफास्ट दे विच बनाया सी, जिहड़ा आयरलैंड दे नाल आ। ते उस वेले दा अपने वेले दा सब तो वड्डा ते सब तो मतलब शाही ठाठ वाला शिप सी उस समय दा। 882 फुट लंबा सी ते 46,000 टन इहदा भार सी। टाइटैनिक नूं डिज़ाइन कीता सी, मतलब अल्टीमेट ट्रैवल एक्सपीरियंस इहदे विच। हुण इहनूं खंडर होए नूं तां ही देखण जांदे क्योंकि उस वेले दे विच सी इन्ना वधिया, इहदे विच इन्ना कुछ सी, स्विमिंग पूल सी, इहदे विच जिमनेजियम सी, इहदे विच स्क्वैश कोर्ट सी, इहदे विच टर्किश बाथ, किन्ना कुछ इहदे विच सीगा मतलब। और तुहानूं ये भी पता है इस शिप बारे, अप्रैल 14 1912 नूं जदों ये रूट के उत्ते सीगा, साउथहैम्पटन इंग्लैंड तो न्यूयॉर्क सिटी नूं आ रहा सी ते ये आइसबर्ग के नाल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दे विच वजिया सी। उहदे तो बाद डैमेज हो गया, डैमेज होकर थल्ले नूं चले गया, सिंक कर गया। अप्रैल 15 1912 नूं पूरे का पूरा जहाज़ डुੱਬ गया, 1500 लोगों की जान इहदे विच चली गई। हुण इस जहाज़ का डुੱਬਣਾ जिहड़ा समुद्र दे विच जिन्नियां अज तक तबाही दे विच मनुखी जानां गईयां, उन्हां दे विच इहनूं एक वड्डा नुकसान मन्निया जांदा। मतलब कई दहाकिਆਂ तक इहनूं लोग इमैजिन करते रहे। 1912 दे विच घटना वापरी सी, सोचते रहे भी की होया होऊगा, किद्दां शिप डुੱਬਿਆ होऊगा, लोकां दा की बणिया होऊगा, कोई पूल ते खेडदा, कोई कुछ करदा। ये सारियां गल्लां बातां चलदियां रहियां। किन्नियां डॉक्यूमेंटरीज बणियां, किन्नियां इहदे ते फिल्मां बन गईयां, किन्ने इहदे ते किताबां लिखियां गईयां इस टाइटैनिक के उत्ते। और जेम्स कैमरन की जी 1997 दे विच मूवी आई सी टाइटैनिक, 1997 दे विच उहने एक मतलब जिहड़ी फिक्शनल जी लव स्टोरी नूं लै के तां उहने इस शिप के डुੱਬਣ नूं बैकड्रॉप च रख के जिहड़ा बनाया सी, वो फिर प्रसिद्ध होई तो लोकां नूं टाइटैनिक बारे, सधारण लोकां नूं देखिया, उन्हां नूं इहदे बारे पता लग्या। मतलब ये जिहड़ा ये शिप इस गल का भी प्रतीक आ कि जिहड़े ह्यूमन अंबिशनस की हुंदे आ, किस्मत दे विच की लिखिया हुंदा। मतलब इन्ने वड्डे दुनिया के सब तो अमीर जहाज़, शाहीआना जहाज़ के उत्ते जा रहे आ लोग ते सारे के सारे मारे जाते आ। जिहड़ी किस्मत कह लो, जो कुछ कह लो, ये सारे कुछ का एक चिन्ह इहनूं मन्निया जांदा ते लोग इस डुੱਬੇ होए जहाज़ नूं थल्ले पानी के तल के उत्ते देखण जांदे, समुद्र के तल के उत्ते देखण जांदे आ। हुण ये 5 जणे इहदे विच गए आ। 22 फुट लंबा एक कार्बन फाइबर का टाइटेनियम का क्राफ्ट कीता, यह टाइटन आ इहदा नाम। जिहड़ी आ पनडुब्बी तुसीं देख रहे हो, इहदा नाम टाइटन आ। इहदे विच बैठ के ये लोग थल्ले नूं गए आ
ਤੇ ਇਹ 13,000 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਓਸ਼ੀਅਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਊਡ ਸਮਰਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4000 ਮੀਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 13,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਭਗ 50% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜਸ ਆ ਔਨ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ $2.5 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ $2.5 ਲੱਖ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਮੀਸ਼ ਹੈਡਰਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਊਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਇਹ 3 ਨਾਂ ਨੇ, 3 ਜਣੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਵੈਟਰਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਡਾਈਵਰ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਇਹ ਐਂਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 400 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ 13 ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ US ਕੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੈਸਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਿਮਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਸਤੀ ਵੀ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 131 ਮੀਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਵੀਕਡੇ ਰਾਈਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ 32% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਥੱਲੇ 32% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਊਬਰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ 32% ਕੋਵਿਡ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਫ ਆਫ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 103 ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਓਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਰਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਆ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਮਾਨ ਮਸਕਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆ?
ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਤਲਬ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਥਾਂ ਹੋਊਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਓਮਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਓਮਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਲਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਓਮਾਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਰਮ ਆ ਇੱਕ ਦਾਰਲ ਅਰਕਨ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਲ ਅਰਕਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫਰਮ ਦਾਰਲ ਅਰਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਇਆ ਸਾਊਦੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਟਲਸ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂਟਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਫੇਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ $340 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਡੀਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ LIV ਗੋਲਫ ਟੂਰ ਆ, ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਓਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।